Practice set 2.3 question number 6. The question is simplify, and here in the simplification we have to take the addition and the subtraction of the surds. The first example is 5 root 3 plus 8 root 3. So here we will write the first example. We have to simplify this. It is 5 root 3 plus 8 root 3. And now, as all of you know that we can add or subtract only the similar surds or like surds. We can add or subtract only the similar surds or the like surds. Which surds are called as like surds or similar surds? If their order is same and radicands are also same. Here the order is 2. Both the surds are having same order and the radicands are also same. In both the surds we have 3. Now we can add the given 2 surds. Now here, while taking the addition, only the addition of coefficients takes place. फक्त coefficients चीच सम होते. फक्त coefficients चीच सम होते. 8 plus 5 positive 5 positive 8, that is positive 13, and this root 3 remains as it is. Here we have to add or subtract only the coefficients. This surd, that is root 3, remains as it is. Or you can simply take root 3 as common. So what is remaining inside the bracket? That is 8 plus 5 or 5 plus 8, which is equal to 13. It is very simple. Most of the students have problem here. They are taking the addition of coefficients also and these numbers also. Here we have to take the addition of coefficients only. If the two surds are the like surds, then we have to add or subtract only their coefficients. We have to add or subtract only the coefficients. For example, suppose you have 2x plus 5x. This is 2x plus 5x. We will put this x as it is. We add only the coefficient, that is 5 plus 2 is 7, and x remains as it is. Like that, here also, while adding or subtracting the surds, we have to take the addition or subtraction of only the coefficients. So here 5 plus 8 is 13, and this root 3 remains as it is. Or simply you can take root 3 as common. Here you can take root 3 common. So what is remaining inside the bracket? That is 5 plus 8. Now 5 plus 8 is 13, and that is the integer. That is the rational number. So we can write that number first and then root 3, that is 13 into root 3. That is 13 into root 3, or simply you can directly add 5 plus 8, 13 into root 3, that is 13 root 3. So this is the first example which we have given, 5 root 3 plus 8 root 3, it is equal to 13 root 3. Now we will simplify the second example. Here we will write the second example, 9 root 5 minus 4 root 5 plus square root of 125. That is the given expression, and we have to take the addition and subtraction of the like surds only. Now here these two are the like surds. Here we have order 2, here we have order 2. Here in this radical sign we have 5, here also in the radical sign we have 5. Can we put 5 here also in the radical sign? इथं सुद्धा 5 राहू शकतात का मध्ये? याला आपण सिम्प्लिफिकेशन करायचं, याला सिम्प्लिफाय करायचं, याला सोपं रूप द्यायचं आहे. We have to write this surd into the simplest form.
आणि याला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये मांडत असताना इथं 5 आहेत, इथं 5 आहेत, मग इथंसुद्धा 5च राहतील का याच्यासाठी फर्स्ट अटेम्प्ट करणं आवश्यक आहे. आपण पहिला प्रयत्न तोच करायचा आहे, इथं 5 शिल्लक ठेवता येऊ शकतात का. मग स्वाभाविकच आहे 5मध्ये शिल्लक ठेवायचे म्हणजे 5पासूनच ह्याचे फॅक्टर्स लिहायचे आहेत आपल्याला. मग 5 × 25 फॅक्टर्स ऑफ 125. या 125चे फॅक्टर्स काय लिहायचे, 25 मल्टिप्लाइड बाय 5. त्यामध्ये 25चं स्क्वेअर रूट निघतं आणि 5मध्ये ॲज इट इज राहतात. सो ऑल दी 3 सर्ट्स आर दी लाईक सर्ट्स, ऑल दी 3 सर्ट्स आर दी सिमिलर सर्ट्स आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन. सो या दोघांचं ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन, तुम्हाला सबट्रॅक्शनच आहे या दोघांच्यामध्ये, या दोघांचं सबट्रॅक्शन पण आपण अगोदर करू शकतो आणि नंतर याला म्हणजे सोपं रूप देऊन मग पुन्हा त्या दोघांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन काय असेल ते, किंवा ॲट अ टाईम तिन्ही भाग पण आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येऊ शकतं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण याला सिम्प्लिफाय करू अगोदर, बाकी सगळा भाग ॲज इट इज लिहू. दिस इज 9√5 मायनस 4√5. तुम्ही या दोघांचं सबट्रॅक्शन पण करू शकतात. 9 - 4 5 आणि √5 ॲज इट इज, दॅट इज 5√5. आणि याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. आता स्क्वेअर रूट ऑफ 125 आहे, तर त्याला आपण 25 मल्टिप्लाइड बाय 5 असं लिहिलं. 25 मल्टिप्लाइड बाय 5. नाव सिम्प्लिफाय दिस अगेन. दिस इज 9√5 ॲज इट इज मायनस 4√5 ॲज इट इज plus 5√5 is square root of 25 is 5√5 as it is. Now here we have √5, here we have √5, here also we have √5. So we can add and subtract all the coefficients, or simply you can take √5 as common. So what is remaining there inside the bracket is 9 is remaining here, minus 4 is remaining here, plus 5 is remaining here. And this √5 is taken common. √5 is taken common outside the bracket. So here 9 - 4 is 5 and 5 plus 5 is 10. Or this is 9 plus 5 14, 14 minus 4 10. Or 5 minus 4 1, that is positive 1, and 9 plus 1 is 10. Anyhow the calculation is 10. कशाही प्रकारे कॅल्क्युलेशन्स केली. इज 9 - 4 दॅट इज 5 अँड 5 plus 5 is 10. So we have 10√5. That is the simplification of the second expression we have given, that is 9√5 minus 4√5 plus square root of 125. It is equals to 10√5. Now we have the third example. Here we will write the third example and we will simplify that example also. Third example from the question number 6. This is 7√28. 7√28 minus √27 minus √27 minus √3. Now we have to simplify this. Now here we have 3 inside the radical side. So we will try to get 3 here also. So how you will factorize 27? 27 ला कसं factorize? इथं 3 आहेत रॅडिकल साईडमध्ये, इथं पण 3च राहू शकतात का, किंवा ठेवता येतील का 3 आपल्याला, त्याच्यासाठी आपण ट्राय करायचं आहे. अँड हिअर विल गेट द फॅक्टर्स ऑफ 27 ॲज 9 × 3. 27चे फॅक्टर्स 9 गुणिले 3 मिळतात. 9चं वर्गमूळ 3 आणि मध्ये 3च शिल्लक राहतात. मग इथं पण पॉसिबल आहे का वर्गमुळामध्ये 3च शिल्लक ठेवणं? तर इथं पॉसिबल नाही, कारण 3 ने 28ला भागच जात नाही. म्हणजे 28चे फॅक्टर्स 3च्या स्वरूपामध्ये मिळतच नाहीत. म्हणजे ह्या 2 सिमिलर सर्ट्स असू शकतात किंवा आहेत असं म्हणू शकतो आपण. हे मात्र या दोघांचे सिमिलर नाही, पण याला सिम्प्लिफाय करणं आवश्यक आहे. इथं √3 आहेत, इथं √3 राहतात, पण इथं मात्र √3 राहणार नाही, कारण 3 आपण 3 28ला आपण डिवाइडच करू शकत नाहीत, किंवा तसे फॅक्टर्सच मिळू शकत नाहीत की इथं 3 शिल्लक राहतील. मग फॅक्टर्स काय मिळतील?
4 इंटू 7, त्यामध्ये 4चं स्क्वेअर रूट निघतं 2 आणि मध्ये 7 शिल्लक राहतात. सो हिअर वी विल सिम्प्लिफाय दिस 7 ॲज इट इज. 28चं फॅक्टरायझेशन 4 इंटू 7 असं लिहिलं, मायनस रूट 27 आहेत त्याला 9 इंटू 3 असं लिहिलं, मायनस रूट 3 ॲज इट इज. सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे तो. तर याला सिम्प्लिफाय केलं, हे 7 ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय 4चं रूट 2 आलं आणि रूटमध्ये फक्त 7 राहिले, मायनस 9चं स्क्वेअर रूट 3 आलं, रूटमध्ये फक्त 3 राहिले, मायनस रूट 3. हे 7 2 जा 14 इंटू रूट 7. आता हे दोन सिमिलर सेट्स आहेत, हे दोन सिमिलर सेट्स आहेत. मग इथं याचा कोइफिशियंट -3 आहे आणि याचा कोइफिशियंट -1 आहे. -3 -1 दॅट इज -4. दोघांचे साईन सेम आहेत. हा पण निगेटिव्ह आहे, हा पण निगेटिव्ह आहे. येणारं ॲडिशन निगेटिव्हच असणार. हा नंबर पण निगेटिव्ह आहे, हा नंबर पण निगेटिव्ह आहे. येणारं ॲडिशन निगेटिव्ह असणार. आणि इथं 3 आहे, तिथं 1 आहे. 3 + 1 4. याचा कोइफिशियंट काहीच नाही म्हणजे 1 आहे इथं. 3 + 1 इज 4. सो हिअर वी कॅन राईट -4 रूट 3. किंवा इथं तुम्ही -√3 कॉमन काढून ब्रॅकेटमध्ये काय काय शिल्लक राहतं ते बघा. इथं जसं आपण कॉमन काढून घेतलं तसं इथंही कॉमन काढता येतं. √3 कॉमन काढले की ब्रॅकेटमध्ये 3 + 1 राहतो आणि 3 + 1 इज 4. दॅट इज -4 इंटू √3. -4 √3. -3 -1 द ॲडिशन इज -4 √3 ॲज इट इज. किंवा जर कॉमनच काढायचं असेल तुम्हाला इथून, तर मग हे मायनसचं साईन पण कॉमन निघलं आणि √3 पण कॉमन निघलं. मग ब्रॅकेटमध्ये काय करायला, मायनस कॉमन निघला, √3 कॉमन निघला, इथं फक्त 3 राहिले. इथं मायनस आहे तो आपण कॉमन काढला, आता काहीच नाही म्हणजे इथं प्लस राहिला. आणि हे √3 पण कॉमन काढले, सो इथं 1 राहिला. 3 + 1 इज 4. 4 इंटू -√3 दॅट इज -4 √3. इथं +4 मिळतात. +4 इंटू मायनस दॅट इज -4 इंटू √3. 14 √7 minus 3 + 1 is 4 √3 as it is. 3 + 1 is 4, but positive 4 we have. Positive 4 into negative √3 plus into minus minus. हा निगेटिव्ह नंबर आहे, हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे. प्लस इंटू मायनस मायनस. 4 into √3 is 4 √3. So this is the example number, simplification of the example number 3rd, that is 7 √28 minus √27 minus √3 is equal to 14 √7 minus 4 √3. Now here the orders are same, but the radicands are not the same. So these are not the similar sets. So we cannot add or subtract the unlike sets. These are the unlike sets. Since the radicands are different, we cannot add or subtract these two sets. Now we have to simplify example number 4. Here example number 4, we have given that √7 minus 5/3 into √7 plus 2 √7. It is too easy. No simplification is there. Here we have √7, here we have √7, here we have √7. All the three sets are the similar sets, or you can say it as like sets. So we can take √7 common. So what is remaining inside the bracket? If we take √7 common, nothing is remaining here, means we have 1 minus. Here √7 is taken common, so what is remaining there? 5/3 plus again √7 is taken common, so what is remaining there? 2, and this √7 taken common as it is. √7 we take √7 as common, or no need to take common, you can simply take the calculation. This is 2 + 1, 2 + 1 3, and then 3 minus 5/3. Here we will simplify this 2 + 1, positive 1, positive 2, that is positive 3, minus this 5/3 as it is, this √7 as it is. Now
Here we have to take the subtraction, multiplication of denominator to the denominator. 3 into 1 is 3. Cross multiplication is to the numerator. 3 into 3 is 9. Minus 5 into 1 is 5. And this root 7 as it is. Root 7 as it is. First we take the addition of rational numbers or integers only. It's positive 2, positive 1. So it is very simple to take addition. ह्या दोघांचं कॅल्क्युलेशन अगोदर काय केलं आपण, इझी आहे ते. 2 + 1 3 होतात. मग 3 - 5/3 दॅट इज इक्वल टू 4/3. इज 9 - 5 इज 4/3 into root 7 as it is. So this is the final answer of this example number 4. This is root 7 minus 5/3 into root 7 plus 2 root 7. It is equal to 4/3 into the root 7. This is the coefficient of root 7, 4/3 into root 7. It is very easy. You can easily simplify this example. Just we have a fraction here. इथे एक फ्रॅक्शन असल्यामुळं कॅल्क्युलेशन्स फक्त काळजीपूर्वक करायचे आहेत. आणि ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ फ्रॅक्शन्स आपण 7th स्टँडर्डपासून अभ्यासात आलेलो आहोत. हाऊ टू टेक द सबट्रॅक्शन ऑफ दीज टू. We have an integer and a fraction here. So multiplication of denominator to the denominator, that is 3 into 1 is 3. Cross multiplication is to the numerator. 3 into 3 is 9 minus 5 into 1 is 5. 9 minus 5 is 4/3 as it is into root 7 as it is. So final answer is 4/3 into root 7. So this is all about the question number 6. Now we will take the next question, that is question number 7. Question number 7 from practice set 2.3. The question is multiply and write the answer in the simplest form. Now here we have to take the multiplication of the surds, and we know that only the one condition is there to multiply the surds, and that is order of the surds should be same. ज्यांच्या ऑर्डर्स सेम असतात, ज्यांच्या ऑर्डर्स इक्वल असतात, त्यांचेच मल्टिप्लिकेशन्स आपण करू शकतो. आणि आपल्याला त्याचासुद्धा विचार करण्याची आवश्यकता नाही, कारण या लेसनमध्ये आपल्याला फक्त आणि फक्त क्वॅड्रॅटिक सर्ड्सच अभ्यासायच्या आहेत. परंतु तरीही आपल्याला या छोट्या छोट्या बाबी माहिती असणं आवश्यक आहे. मल्टिप्लिकेशनचा जनरल रूल असा आहे सर्ड्सच्या बाबतीमध्ये की त्या सर्डच्या ऑर्डर सेम असल्या पाहिजेत, तरच आपल्याला त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करता येतं. आणि जर ऑर्डर सेम नसतील तर आपण ऑर्डर सेम बनवायचे असतात आणि मग पुन्हा मल्टिप्लिकेशन करायचं असतं. तसं एकही एक्झाम्पल आपल्याकडे नाही आहे, पण जर आपल्याला पॉसिबल झालं तेवढा वेळ आपल्याकडे असेल तर एखादं एक्झाम्पल आपण तसं सिम्प्लिफाय करून घेऊ शकतो. सो हिअर वी हॅव फर्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज 3 into root 12 multiplied by root 18. 3 into root 12 multiplied by root 18. Now you can directly take the multiplication of 12 and 18 inside the radical sign, and you will put these 3 as it is. आपण डायरेक्टली 12 आणि 18 यांचा प्रॉडक्ट करून तो रॅडिकल साईनमध्ये लिहू शकतो. परंतु पुन्हा आपल्याला काय करायचं, त्याला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहायचं. आता इथं काय होईल, 18 आणि 12 यांचा जर प्रॉडक्ट केला, 18 2 जा 36, 3 कॅरीड, 18 1 जा 18 प्लस 3 दॅट इज 21, विल गेट 216 देअर. ह्या दोघांचा जर गुणाकार केला तर 18 2 36 ला 6 7 आले, 3 18 1 18 आणि 3 21, 216 येतो गुणाकार. पुन्हा 216चे असे फॅक्टर्स फाईंड करायचे की दोघांपैकी एकाचं वर्गमूळ निघलं पाहिजे. इथं काय होतं, अगोदर जर प्रॉडक्ट केला आपण तर त्यांचा प्रॉडक्ट मोठा नंबर मिळतो आणि पुन्हा त्याचं फॅक्टरायझेशन करायचंच आहे आणखी. सो इथं काय करू, आपण यालाच सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहू आणि याला पण सिम्पलेस्ट फॉर्म. आता इथं हे 3 ॲज इट इज, रूट 12 आहेत. आपण काय करू, रूट 12ला 4 multiplied by 3 असं लिहू. रूट 12ला आपण 4 multiplied by 3 असं लिहू. देन इथं रूट 18 आहेत, त्याला 9 multiplied by 2 असं लिहू. हे आपल्यासाठी सिम्पल होतं, इझी होतं. स्क्वेअर रूट ऑफ 18 आहे, त्याला आपण 9 multiplied by 2 असं लिहिलं.
हे आपल्यासाठी इझी होतं. तुम्ही जर अगोदर प्रॉडक्टच केला ह्या दोघांचा तर खूप मोठा नंबर मिळतो आणि पुन्हा त्याला फॅक्टराईज करायचं मोठ्या नंबरला. त्यापेक्षा सोपी मेथड ही आहे की यालाच अगोदर फॅक्टराईज करा, याचंच सिम्पलेस्ट फॉर्म लिहा, याचाही सिम्पलेस्ट फॉर्म लिहा आणि मग पुन्हा प्रॉडक्ट करा. मल्टिप्लाय अँड राईट द आन्सर इन सिम्पलेस्ट. आन्सर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये असलं पाहिजे. काही स्टुडंट काय करतात, नाही अगोदर मल्टिप्लिकेशनच करायचं आणि पुन्हा सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहायचं. असं काही नाही, अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहा आणि पुन्हा मल्टिप्लिकेशन, ते सोपं होईल. सो हिअर 3 ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय, ह्या 4चं स्क्वेअर रूट 2 आलं, रूटमध्ये 3 शिल्लक राहिले. इथं 9चं स्क्वेअर रूट 3 आलं, रूटमध्ये 2 शिल्लक राहिले. आता बाहेरचे मल्टिप्लिकेशन्स बाहेर, सर्चच्या बाहेर जे नंबर आहेत त्यांचे मल्टिप्लिकेशन्स बाहेर. 3 × 2 × 3, हे जे सर्चच्या बाहेर असणारे नंबर्स आहेत, 3 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 3, 3 2 6, 6 3 18. आउटसाईडचा प्रॉडक्ट 18 आला. आता इनसाईडचा प्रॉडक्ट घ्यायचा. इथं पण ऑर्डर 2 आहे, इथं पण ऑर्डर 2 आहे. 3 2 6. हवं तर एक स्टेप आपण इन्क्रीज करू आणखीन. इथं आतील नंबरचं मल्टिप्लिकेशन आतमध्ये आणि बाहेरील नंबरचं मल्टिप्लिकेशन बाहेरच. 3 × 2 × 3 आउटसाईडचे नंबर. आता इनसाईडचे नंबर्स हे 3 आणि हे 2. 3 2 6, 6 3 18, square root of 3 2 6. So this is our final answer which is in the simplest form. आता ह्याला आणखीन तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकत नाहीत. 6चे असे फॅक्टर्स मिळतच नाहीत की त्या दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघेल. सो सिम्पल भाग इथे लक्षात घ्यायचा की अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहायचे आणि पुन्हा प्रॉडक्ट करायचं. अगोदर प्रॉडक्ट केला तर पुन्हा सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहायचं म्हणलं तर भरपूर वेळ आपला जाणार आहे. त्यामुळे वेळ वाचवायचा असेल आणि कमीत कमी वेळेमध्ये आन्सर मिळवायचा असेल तर आपल्याला अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहा आणि त्यानंतर मग प्रॉडक्ट करा. आणि मी पुन्हा पुन्हा सांगतो आहे, व्हाईल टेकिंग दी प्रॉडक्ट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दी गिवन सर्च हॅव दी सेम ऑर्डर. दिलेल्या सर्चच्या ऑर्डर सेम असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि जर ऑर्डर्स सेम नसतील तर मल्टिप्लिकेशन करता येत नाही. आपल्याला अगोदर ऑर्डर्स सेम बनवाव्या लागतात आणि मग पुन्हा मल्टिप्लिकेशन्स करावे लागतात. सो हिअर वी हॅव सेकंड एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर 2. द गिवन एक्सप्रेशन इज 3 √12 मल्टिप्लाइड बाय 7 √15. 3 √12 मल्टिप्लाइड बाय 7 √15 इट इज इक्वल टू. आता 12ला परत फॅक्टराईज करता येतं आपल्याला. दॅट इज 4 मल्टिप्लाइड बाय 3. 12चे असे फॅक्टर्स त्या दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघलं पाहिजे. 15ला मात्र आपण सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. दॅट इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म. 15ला आपण फॅक्टराईज करू शकत नाही. 15 इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म. √15 इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म. 15चे असे फॅक्टर्सच मिळत नाहीत की त्या दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघेल. सो इथं आपल्याला 15 ॲज इट इज ठेवावे लागतात. काही स्टुडंट्स त्याला 5 × 3 लिहितील, उपयोगाचं नाही आहे कारण कोणाचंच स्क्वेअर रूट निघत नाही. सो 15 आपण ॲज इट इज राहू दे. सो 4 √3 आहे त्याला आपण सिम्प्लिफाय करूयात. हे 3 ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2 into the square root. 3 is remaining multiplied by this is 7 √15 as it is. आता आउटसाईडचे मल्टिप्लिकेशन्स आउटसाईडला 3 × 2 × 7. 3 × 2 × 7. 3 2 6, 6 7 42. आउटसाईडचे मल्टिप्लिकेशन आउटसाईडला 3 2 6, 6 7 42. आणि सर्चच्या आतमधले मल्टिप्लिकेशन आतमध्ये 3 × 15 दॅट इज 45. बट वी कॅन सिम्प्लिफाय दिस अगेन. हे इम्पॉर्टंट आहे. आता मग इथं 6 आलेत तर तो भाग तिथं कंप्लीट झालेला होता. आता मात्र हा भाग कंप्लीट नाही झालेला. स्क्वेअर रूट ऑफ 45 आहेत. वी कॅन फॅक्टराईज 45. आपण 45चे असे फॅक्टर्स फाइंड करू शकतो ज्या दोघांपैकी एकाचं वर्गमूळ निघेल. सो वी हॅव टू सिम्प्लिफाय दिस अगेन. दिस 42 ॲज इट इज इनसाइड द स्क्वेअर रूट इज 9 × 5.
इनसाइड द स्क्वेअर रूट दॅट इज 9 इंटू 5. 9चं वर्गमूळ निघतं 3 आणि वर्गमूळात 5 शिल्लक राहतात. सो दिस इज 42 मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज 3. दिस रूट 5 ॲज इट इज. Square root of 9 is 3 into root 5 as it is. Now we have to take the product of these two. 3 2s are 6, 3 4s are 12. 126 into root 5. That is the product of the two surds given. 3 root 12 into 7 root 15. 3 root 12 into 7 root 15 is equal to 126 into root 5. Then we have third example, that is 3 root 8 multiplied by root 5. Here we can factorize 8. आपण 8ला फॅक्टराइज करू शकतो. ज्या दोघांपैकी एकाचा स्क्वेअर रूट निघेल. 3 ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इंटू 2. आणि हे रूट 5 ॲज इट इज आपण त्याला फॅक्टराइज नाहीत करू शकत. रूट 5 इज सिम्पलेस्ट फॉर्म. सो वी हॅव टू सिम्प्लिफाय दिस अगेन. दिस 3 ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2 मल्टिप्लाइड बाय दिस रूट 2 ॲज इट इज इंटू रूट 5. आता आउटसाईडचे प्रॉडक्ट आउटसाईडला 3 2 6 आणि इनसाईडचं प्रॉडक्ट इनसाईडला 2 5 10. सर्चच्या आतमधले प्रॉडक्ट आतमध्ये आणि सर्चच्या बाहेरचे प्रॉडक्ट बाहेर. दॅट इज 6 रूट 10 इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म. 3 रूट 8 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 6 रूट 10. इट इज इक्वल टू 6 रूट 10. आता पुन्हा 10ला फॅक्टराइज करणं पॉसिबल आहे का? नाही. 10चे असे फॅक्टर्स मिळतच नाहीत की त्या दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघेल. देन वी हॅव एक्झाम्पल नंबर 4. Example number 4. 5 root 8 multiplied by 2 root 8. 5 into 2 10, or you can simply write 5 into 2 into root 8 into root 8. आता हे रूट 8 into root 8 मिळतात. त्याच संख्येला गुणल्यानंतर त्या संख्येचा स्क्वेअर होत असतो. इफ वी मल्टिप्लाय अ नंबर बाय इट सेल्फ देन वी गेट द स्क्वेअर ऑफ दॅट नंबर. इथं स्क्वेअर रूट ऑफ 8 मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 8. द प्रॉडक्ट इज 8. किंवा तुम्ही असंही करू शकता. दिस इज 5 2 10 आणि स्क्वेअर रूटमध्ये 8 इंटू 8 64. 8 इंटू 8 64. काही स्टुडंट्स याला सिम्प्लिफाय करतील. 8 आहेत त्याला 4 इंटू 2 लिहितील म्हणजेच 2 रूट 2. याला 4 इंटू 2 असं लिहितील. 4चं स्क्वेअर रूट निघलं 2. इनसाईड दी रूट 2 शिल्लक राहिले. त्यापेक्षा सोपं काय 8 इंटू 8 64 होतात आणि 64चं स्क्वेअर रूटच निघते. किती येते ते 8. दिस 10 ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 64 इज 8. नाव 8 इंटू 10 दॅट इज इक्वल टू 80. दिस इज द प्रॉडक्ट. 5 रूट 8 इंटू 2 root 8 it is equal to 80. This is root 8 into root 8 8. 8 2 is 16, 16 5 is 80. So this is all about the question number 7. Now we will simplify the next question, that is question number 8. Question number 8 from the practice set 2.3. The question is divide and write the answer in the simplest form. The previous question is multiply and write the answer in the simplest form. Here we have to take the division of the surds, and the same rule for the multiplication and division is there. While taking the multiplication, it is very important to have their orders equal, and here also it is very important while taking the division of the two surds, their orders should be same. If the orders are not the same, then we are unable to take the division. जर ऑर्डर्स इक्वल नसतील तर आपण डिव्हिजन करू शकत नाहीत. मग ऑर्डर्स सेम नसतील तर ऑर्डर्स सेम बनवल्या पाहिजेत आपण आणि मग पुन्हा डिव्हिजन केलं पाहिजे. पण तसं एकही एक्झाम्पल आपल्याकडे नाही आहे. ऑर्डर्स डिफरंट आहेत आणि आपल्याला त्यांचं मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन करायचं आहे अशा. सो जेव्हा ऑर्डर्स इक्वल नसतात तेव्हा ऑर्डर्स कशा इक्वल बनवायच्या असतात ते पण महत्त्वाचं आहे. आपण तसंही एखादं एक्झाम्पल
हे 4 एक्झाम्पल झाल्यानंतर किंवा एक्झरसाइज कंप्लीट झाल्यानंतर जाणीवपूर्वक एखादं तसं एक्झाम्पल आपण घेऊयात किंवा घेऊ शकतो. इज फर्स्ट एक्झाम्पल विच वी हॅव टू सिम्प्लिफाय इज रूट 98 divided by root 2. Root 98 divided by root 2. Here also we will write is square root of 98 divided by square root of 2. आता ह्या दोघांच्याही ऑर्डर सेम असल्यामुळं अगोदर आपण त्यांना न्यूमॅरेटर डिनॉमिनेटर फॉर्ममध्ये लिहू. इज रूट 98 डिवायडेड बाय रूट 2. रूट 98 डिवायडेड बाय रूट 2. आणि आता याला सिम्प्लिफाय करा. इज दोघांच्या ऑर्डर सेम असल्यामुळं याचीही ऑर्डर 2 आहे, याचीही ऑर्डर 2 आहे. एकाच सर्डमध्ये आपण या दोघांना पण लिहू शकतो. दॅट इज रूट 98 डिवायडेड बाय 2. हे पण स्क्वेअर रूटमध्ये आहेत आणि हे पण स्क्वेअर रूटमध्ये आहेत. मग दोघांना एकाच स्क्वेअर रूटमध्ये लिहिलं. आता हे स्क्वेअर रूटचं साईन ॲज इट इज राहील. आपण 2नं 98ला डिवाइड करू शकतो. वी कॅन डिवाइड 98 बाय 2 अँड डिव्हिजन इज 49. 2 4 जा 8, 1 इज रिमेनिंग, 2 9 जा 18 and square root of 49 is 7. Square root of 49 is 7. So this is the answer of the first example, that is root 98 divided by root 2 is equal to 7. We already studied in the properties of the irrational numbers, that is the division of two irrational numbers, multiplication and division of two irrational numbers may be rational or irrational. So here we get the answer rational number. Sometimes we will get irrational number there. Now we have to simplify the second example. This is 100 square root of 125 divided by square root of 50. Second example, square root of 125 divided by square root of 50. Now we will write first into the numerator denominator form, that is square root of 125 divided by square root of 50. And now we can write them into the one radical sign, that is square root of 125 upon 50. Now both the numbers are divisible by 5. Both the numbers are divisible by 5, or simply you can write the simplest form of this third and simplest form of this third, and then we can simplify. Or we can first take the division and then write them into the simplest form. Now here both the numbers 125 and 50 are divisible by 5. So 5 2s are 10, 5 5s are 25. Here 5 1s are 5, 5 0s are 0. We have square root of 25 upon 10. Square root of 25 upon 10. आता इथं काही स्टुडंट्स काय करतील, 10 डिवाइड करतील 25ला आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 2.5 असं लिहितील. पण तसं न लिहिता न्यूमॅरेटरला 25 आहेत स्क्वेअर रूटमध्ये, तर त्याचं स्क्वेअर रूट किती येईल मग 5. न्यूमॅरेटरला स्क्वेअर रूटमध्ये 25 आहेत, त्याचं स्क्वेअर रूट किती आला 5, आणि डिनॉमिनेटरला 10 आहेत, त्यांचं स्क्वेअर रूट निघत नाही, 10चा स्क्वेअर रूट निघत नाही. सो रूट 10 ॲज इट इज. सो दिस इज द फायनल आन्सर, 5 अपॉन रूट 10. 5 upon root 10 is the final answer, that is the final division. This is 5 upon square root of 10. इथे डिव्हिजन असं मात्र करू नका 2.5 असं. 10ने 25ला डिवाइड केले की 2.5 मिळतात, पण तसं आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये जायचं नाही आहे. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 25 इज 5 इन द न्यूमॅरेटर अँड स्क्वेअर रूट ऑफ 10 इज नॉट पॉसिबल टू टेक देअर. सो वी राईट रूट 10 ओनली इन टू द denominator. So this is the final answer. Square root of 125 divided by square root of 50 is equals to, or you can simplify this example like this also. Here we will write the one more solution. Square root of 125 divided by square root of 50 is equal to square root of 125 divided by square root of 50
Now we can write the square root of 125 as 25 multiplied by 5 upon, we can write the square root of 50 as 25 multiplied by 2. The square root of 25 is 5 into root 5 upon square root of 25 is 5 upon root 2 as it is. This is 5 gets cancelled and the answer is root 5 upon root 2. That is root 5 upon root 2. This is also correct answer. This is not a wrong answer and this is also correct answer. Since both the numbers are same, both the numbers are equal, you can write this root 5, you can write this 5 as root 5 into root 5. दोघं इक्वलच आहेत, दोघं काही डिफरंट नाही आहेत. आता तुम्हाला असं वाटेल की हा नंबर टोटली दिसायला डिफरंट आहे, हा नंबर टोटली दिसायला डिफरंट आहे, मग सर कसं काय म्हणतात की आन्सर दोन्ही पण इक्वलच आहेत. आन्सर दोन्ही पण इक्वलच आहेत. आता हे जे 5 आहेत का त्याला तुम्ही रूट 5 इंटू रूट 5 असं लिहू शकतात आणि हे जे 10 आहेत का त्याला रूट 5 इंटू रूट 2 असं लिहू शकतात. हे रूट 5 कॅन्सल होतात आणि फायनल आन्सर रूट 5 अपॉन रूट 2 असं मिळतं. हे पण करेक्ट आहे आणि हे सुद्धा करेक्ट आहे, पण जनरली याच्यापेक्षा आपण याला जास्त प्रिफरन्स द्यावा, कारण मल्टिप्लिकेशन करत असताना सुद्धा आपण काय केलेलं आहे, अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्म आणि मग त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन. इथं काय केलं आपण, अगोदर डिव्हिजन केला आणि मग पुन्हा सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं. तुम्हाला असं वाटेल की वेगळं आन्सर मिळालं, वेगळं आन्सर मिळालेलं नाही, आन्सर सेम मिळालेलं आहे. हे 5 आहेत त्याला रूट 5 इंटू रूट 5 लिहिलं, इथं रूट 10 आहे त्याला रूट 5 इंटू रूट 2 असं लिहिलं. रूट 5 कॅन्सल झाले, फायनल आन्सर रूट 5 अपॉन रूट 2. म्हणजे हा नंबर आणि हा नंबर वेगळे नाही आहेत, तर ते सेमच आहेत असंही आपण लक्षात घेऊ शकतो. आणि इथंही पुढं तुम्ही याला सिम्प्लिफाय करू शकता, पण याच्यापेक्षा हे सोल्युशन सोयीस्कर असेल. अगोदर सिम्प्लिफिकेशन 125ला आपण सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं, दॅट इज 5 रूट 5. त्यानंतर रूट 50ला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं 5 रूट 2. आता 5 कॅन्सल झाले आणि रूट 5 अपॉन रूट 2. तर तुम्ही त्याला दोघांना एकाच रूटच्या साईनमध्ये पण लिहू शकतात, स्क्वेअर रूट ऑफ 5 अपॉन 2. एकाच साईनमध्ये, एकच साईन रॅडिकल साईन आणि त्याच्यामध्ये 5 अपॉन 2 असंही त्याला लिहू शकतात. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्क्वेअर रूट ऑफ 125 डिवायडेड बाय square root of 50 is equal to root 5 upon root 2, or simply we can write square root of 5 upon 2. So this is all about the example number 2. Now we have third example also. So here we will write the third example. Square root of 54 divided by square root of 27. So first we will write them into the numerator denominator form, that is square root of 54 upon square root of 27. आता इथं काय होतं की डायरेक्ट डिव्हिजन करणं सोयीस्कर होतं. आपण एकाच रूटमध्ये ह्या दोघांना लिहून स्क्वेअर रूट ऑफ 54 अपॉन 27, हे 27 2 जा 54 होतात आणि फायनल आन्सर आपलं मिळून जातं, दॅट इज रूट 2. डिव्हिजन ऑफ दीज टू नंबर्स इज स्क्वेअर रूट ऑफ 2. किंवा आत्ता जसं सांगितलं अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्म आणि मग त्यानंतर डिव्हिजन, तर तसंही आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो त्याला. रूट 2 27 म्हणजे 27 2 जा 54. कसंही सिम्प्लिफाय केलं तरी आन्सर मात्र तेच येत असतं, आन्सर वेगळं येत नाही. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आता जर सपोज तुम्ही याला अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं आणि पुन्हा डिव्हिजन्स केले तरी पण तुमचं डिव्हिजन एवढंच येणार, तरीही डिव्हिजन तेवढाच येणार आहे. मग आता याला हे जे 54 आहे त्याला तुम्ही 9 इंटू 6 असं लिहिणार, 9चं स्क्वेअर रूट 3 रूटमध्ये 6 राहणार. 27ला 9 इंटू 3 असं लिहिणार, परत 9चं स्क्वेअर रूट 3 निघणार, रूटमध्ये 3 शिल्लक राहणार. फायनल आन्सर एवढंच येते रूट 2. हवं तर आपण तसंही सिम्प्लिफाय करूयात, दोन्ही पद्धतीनं आपण त्याला सिम्प्लिफाय करूयात. आणखीन अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्म आणि नंतर
डिव्हिजन असंही सिम्प्लिफाय केलं तरी हे आन्सर आपलं तेवढंच असणार आहे. इज √54 डिवायडेड बाय √27. न्यूमॅरेटर डिनॉमिनेटर फॉर्ममध्ये लिहिलं अगोदर √54 अपॉन √27. अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं 9 × 6. याला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं 27चे फॅक्टर्स 9 × 3. दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघलं पाहिजे. आता हे 9 इथं जरी तुम्ही कॅन्सल केलं तरी चालतात आणि 3 × 2 = 6. पण आपण ऑलरेडी ते कॅल्क्युलेशन्स इकडे केलेले आहेत. मग आता याला आपण सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहू 3√6 डिवायडेड बाय 3√3. हे 3 कॅन्सल झाले. आता तुम्ही म्हणताल पुन्हा डिफरंट आन्सर आलं. डिफरंट आन्सर नाही आलेला. आता 3 ने 6ला डिवाईड करू शकता तुम्ही. एकाच सर्ट्समध्ये लिहून दोघांना 6 डिवायडेड बाय 3 एकाच सर्टमध्ये लिहा दोघांना. दिस इज √2. आन्सर वेगळं येत नाही. एकतर अगोदर सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहून तुम्ही नंतर डिव्हिजन केले तरीही आन्सर तेवढंच येतं आणि डायरेक्ट डिव्हिजन केलं तर एकाच सर्टमध्ये लिहून तरीही आन्सर तेवढंच येतं. आन्सर डिफरंट येऊ शकत नाही. द आन्सर इज रिमेन्स सेम. इज √54 डिवायडेड बाय √27. इट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. That is the final answer. Now we have one more example, that is example number 4, square root of 310 divided by √5. So here we will write the solution of this example. Square root of 310 divided by square root of 5. First we will write them into the numerator denominator form, that is square root of 310 divided by √5. Now we will write them into the single radical sign, that is 310 divided by 5 is 5 6 = 30. 5 1 5 6 5 30 5 2 10 62 आला डिव्हिजन. Now we have to simplify this √62. 62चे असे फॅक्टर्स फाइंड करायचे आहेत. त्या दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघलं पाहिजे. 62चे असे फॅक्टर्स फाइंड करायचे आहेत. त्या दोघांपैकी एकाचं स्क्वेअर रूट निघलं पाहिजे अँड दॅट इज नॉट पॉसिबल. 62चे असे फॅक्टर्स मिळतच नाही की ज्या दोघांपैकी एकाचं वर्गमूळ निघेल. सो दिस इज आवर फायनल आन्सर. स्क्वेअर रूट ऑफ 62. स्क्वेअर रूट ऑफ 310 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू square root of 62. So this is all about the question number 8. Now we will take the next question, that is question number 9. Question number 9, which is last question from the practice set 2.3. The question is rationalize the denominator. And here we already studied the concept rationalization. Here we have given the first example, that is the number which we have given 3 upon √5. Here the denominator of the given number is irrational number. Here the denominator is irrational and we have to make it rational. That is called as rationalization of the denominator. Denominator is irrational. Everywhere the denominator is irrational. √5, √14, √7, √3, √3. Everywhere the denominator is irrational number and we have to convert it into the rational number. जर एखाद्या नंबरचा डिनॉमिनेटर इरॅशनल असेल आणि आपण त्याला रॅशनल नंबरमध्ये कन्वर्ट केलं तर त्यालाच रॅशनलायझेशन ऑफ डिनॉमिनेटर असं म्हणतात. रॅशनलायझेशन ऑफ न्यूमॅरेटर असंही होऊ शकतं. न्यूमॅरेटर इरॅशनल आहे आणि त्याला आपल्याला जर रॅशनल बनावं लागलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज रॅशनलायझेशन ऑफ न्यूमॅरेटर. रॅशनलायझेशन ऑफ बोथ द न्यूमॅरेटर अँड डिनॉमिनेटर वी कॅन फाइंड, वी कॅन टेक, बट हिअर वी हॅव टू टेक द रॅशनलायझेशन ऑफ denominator only. Here the denominator is irrational number, so we have to convert it into rational. How to convert it? It is very easy. We will write this number as it is, 3 upon √5. Now if we multiply this √5 by √5, we have √5 here. If we multiply that √5 by √5, then it will become 5 only, which is rational number. √5 into √5 is
square root of 25, and square root of 25 is 5, that is root 5 into root 5, product is 5. But if we multiply the denominator by root 5, then we have to multiply the numerator by the same number. Here we multiply this denominator by root 5. So we have to definitely multiply the numerator also by the same number, that is root 5. फक्त डिनॉमिनेटरला रूट 5 न मल्टिप्लाय केलं तर that is wrong. We can multiply the numerator and denominator by the same number. And here root 5 gets cancelled and we will get the same number as it is. Means we didn't make any change in the given number. आपल्याला जो हा नंबर दिलेला त्याच्यात आपण काही चेंज केलं नाही. रूट 5 कॅन्सल, वी हॅव 1 देअर. सो नो चेंज वी मेड देअर. नाव टेक द प्रॉडक्ट. आता प्रॉडक्ट कंप्लीट करायचं इज 3 into root 5, 3 root 5 divided by root 5 into root 5, that is 5. So here the denominator is irrational and we convert it into the rational number. So denominator of the rationalization is takes place. So we have second example, that is 1 upon root 14. 1 upon root 14. So here we will write the same number here, 1 upon root 14. Now here we have to multiply the denominator by root 14. Since root 14 into root 14 is 14. It is very easy. जो नंबर इथे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे त्यानंच न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना मल्टिप्लाय करायचं. दिस डिनॉमिनेटर इज इरॅशनल नंबर अँड वी हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू रॅशनल नंबर. सो आपण न्यूमॅरेटरला पण आणि डिनॉमिनेटरला पण रूट 14 मल्टिप्लाय करायचं. पहिले डिनॉमिनेटरला, कधीही कोणाला मल्टिप्लाय केलं तरी मल्टिप्लिकेशन तेवढंच येणार आहे. नाव दिस इज रूट 14, न्यूमॅरेटर 14 into 1 is root 14. If we multiply any number by 1, we get the same number, that is root 14. And here root 14 into root 14 is 14 only. Root 14 into root 14 is 14 only. Actually 14 into 14 196. Square root of 196 is 14. So this is our final answer, and here the rationalization of denominator is gets place. Now here we have third example, it is 5 upon root 7. It is too easy, it is very simple. So what we have to do here, we will write the given number first, that is 5 upon root 7. Here we will give the equal to sign, then we will write again the same number, that is 5 upon root 7. Now multiply the numerator and denominator both by root 7. Multiply numerator and denominator by the number root 7. Now take the product. This is 5 root 7 and this is 7. Root 7 into root 7 is 7. So the answer is 5 root 7 upon 7. Then we have next example, that is example number 4. The given number is 6 upon 9 root 3. 6 upon 9 root 3. Now here we will write this number as it is, 6 upon 9 root 3, and here we have to multiply numerator and denominator by root 3. 9 is already rational number. 9 is already a rational number. So only we have to multiply numerator and denominator by this irrational factor, that is root 3. Multiply the numerator by root 3. Multiply the denominator by root 3. 9 ने multiply करायची गरज नाही. 9 is already a rational number. 9 is already rational number. Only the root 3 is irrational number. So we multiply the numerator and denominator both by root 3. Now the product in the numerator is 6 root 3. 6 multiplied by root 3, that is 6 root 3. This 9 as it is. Now this root 3 into root 3 is 3. Root 3 into root 3 is 3. So here 3 1s are 3, 3 2s are 6. So the final answer is 2 root 3 upon 9. We cannot divide this 9 by 3 since 9 is outside the
radical sign and 3 is inside the radical sign, so we cannot take the division. हे 3 इथं रॅडिकल साईनमध्ये आहेत आणि 9 आउटसाईड दी रॅडिकल साईन आहेत, यांचा डिव्हिजन होऊ शकत नाही. हे आपण काळजीपूर्वक लक्षात ठेवलं पाहिजे. दिस इज आवर फायनल आन्सर 2√3/9. आता हे दोघं पण आउटसाईडला होते म्हणून आपण याला भाग देऊन टाकला. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. पण इथं नाही भाग देता येत आपल्याला. एक रॅडिकल साईनमध्ये आहे, एक रॅडिकल साईनच्या आउटसाईडला आहे. सो दिस इज द rationalization of this given number 6/9√3. Here the denominator is irrational and we make it rational, so it is called as rationalization of denominator. Now we have last example, that is example number 5. The given number is 11/√3. We write this number as it is 11/√3. Now we have to multiply the numerator and denominator both by √3. Now take the product. This is 11√3 in the numerator and 3 into the denominator. √3 into √3 is √9 and square root of 9 is 3. Now we cannot cancel these numbers since this number is in radical sign and this is outside the radical sign. So आपण त्यांचं डिव्हिजन करू शकत नाही. This is final answer 11√3/3. That is the rationalization of the denominator. Here the denominator is irrational and we make it rational. जेव्हा डिनॉमिनेटर इरॅशनल नंबर असतो त्याला रॅशनल नंबरमध्ये कन्व्हर्ट करणं यालाच रॅशनलायझेशन असं म्हणतात. रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर. सो एव्हरीवेअर इन ऑल द 5 एक्झाम्पल्स वी रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर. हिअर ऑल्सो वी विल राईट दिस नंबर. हिअर 11 into √3, that is 11√3/3. So this is all about the practice set 2.3. We complete the practice set 2.3. Now the remaining concepts we will study into the next video lecture. Thank you.